হাই ফ্রেন্ডস, আমি চলে এসেছি আসিফের সাথে দেখা করতে আজকে ওর অফিসে। হ্যালো আসিফ। হ্যালো 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 আসিফ, খুব ভালো লাগলো আপনি এসেছেন। ও আমাকে বলেছিল যে আগে বলিনি, ওয়েলকাম টু অরিজিৎ অফিসিয়াল ব্লগ। যারা আমার অরিজিৎ অফিসিয়াল ব্লগ দেখেন তারা আমার সঙ্গে থাকেন, এবং আপনারা জানেন রিসেন্টলি 15 মে আমার শক্তি সম্মান শেষ হলো। আসিফ ইকবাল এবার শক্তি সম্মান অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছে। আসিফ, how was your feeling? Oh, it was absolutely fabulous. Not that I deserve that award, but আমার খুব ভালো লাগলো কি ওখানে I got to learn a lot. I mean, অনেকগুলো লোক ছিল, you know, sometimes you feel that your problem is the most in the world, but when you see a lot of people there, Mahila, acid attack survivor, then cancer survivor, then বাচ্চা 5 years, কত এনার্জি ছিল। এটা মানে খুব খুব ভালো, খুব দারুণ লাগলো। I mean, it just, you cannot express in words how happy you feel. So I actually tried to cover from the various different fields, from the fighters from the different fields. Actually, my motto is to collectively bring them in one platform. As you know, we have a mission to do. As I am coming with my next mission, when you have received the award Shakti Samman, you are already into the mission of Mission 100 Fighters. তো আপনারা জানেন যারা শক্তি সম্মান পায় তারা এবার চলে আসে আমার সাথে মিশন 100 ফাইটার্সে। এই মিশনটা হচ্ছে আমরা কিছু ইন্টারভিউস, কিছু সেশন, কিছু জিনিসকে আমরা নিয়ে আসি। যারা অরিজিৎ অফিসিয়াল, আমার যে মেইন চ্যানেলটা আছে অরিজিৎ অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল, যারা ওটার সাথে যুক্ত আছেন তারা তো জানেনই যে ওটা কিভাবে হয়, কিভাবে মিশন 100 ফাইটার্সটা রান করি। এবং এখন আমি এই ব্লগ চ্যানেলটা খুব রিসেন্টলি করেছি, আপনারা জানেন সবাই। তার একটাই কারণ, আমি যা করি সেটা আপনাদের সাথে একটা শেয়ার করার জায়গা তৈরি করি, থটসটাকে শেয়ার করি। আমি আজকে ওর সাথে আড্ডা মারতে চলে এলাম, এবং ও আমাকে অনেকদিন, মানে যখন ওকে আমি কল করেছিলাম, আসিফ ইউ আর গোয়িং টু গেট দিস ইয়ার শক্তি সম্মান অ্যাওয়ার্ড, তো বললো গ্রেট অরিজিৎ দা, প্লিজ কাম টু মাই অফিস। সো আমি বললাম যে চলো আগে তুমি অ্যাওয়ার্ডটা নেবে, তারপরে আমি অফিসে আসবো। আজকে আমি সেক্টর 5-এ এসেছিলাম, তাই বললাম যাই যে আসিফকে একটু ভিজিট করে যাই। তো আসিফ, দেখো আমাদের জার্নিটা শুরু হয়েছে, তো আমি বারবারই বলি যে সার্টিফিকেট একটা মেমোরেন্টো আমাদেরকে এনকারেজ করবে, এবং আগামী দিনকে আমাদের আরো ব্রডার ওয়েতে কাজ করতে হবে। আচ্ছা, আসিফ কিন্তু ও কিন্তু একটা রানার হিসেবে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। ওখানে ও অনেকগুলো হার্ডলস ফেস করে, চ্যালেঞ্জ ফেস করে। তো আসিফ, how you want to overcome those challenges which you face during the running, and you have a team also, those who support you. Absolutely. Just share with the audience what you feeling. So as audience may not know, I'm actually blind. I lost my eyesight at the age of 16. I was very very fortunate. I want to just interrupt you. You are not blind. You are normal as we are. You are one of my fighters. My fighters are always open to everywhere. So, absolutely. So, আমি generally I'm going against the trend. Generally যখন এই যা চোখে দেখতে পারে না ও রান কিভাবে করবে, তো generally two process. Either a string attached ache jo body runner, one side is attached to the body runner and one side is attached to myself. But I'm not even running with that. I'm running without touch, no aided, and এটা मतलब প্রথম বার তো খুব কষ্ট হলো, lots of obstacles, lots of if I have to share it, it will take me another hour to share the whole journey. But what I'm trying to do is I'm trying to first, you know, I've achieved a Asia Book of Record by running 25 kilometers unaided, only on verbal guidance. So it would be like you driving a car listening to GPS. So I'm running with my blindfolded on, only listening to verbal road directions. So and আমার খুব ইচ্ছা আছে, আমি প্রফেশনালি তো কনসালটেন্ট আছে, আমি অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর পিডব্লিউসিতে আছি, বাট কিন্তু আমার প্যাশন আছে রানিং।
और আমি চাই কি I want to run in all the world major one day and run full marathon. I'm preparing for that, and of course I have a very very dedicated team. Prakash sir, who coaches me, in Samita, who is also one of my fellow runners. But yes, it is challenging. Yes, it's not easy, but I am determined that I will make this happen. So Asif always mean to overcome all the challenges. Blindness cannot be the challenge. যারা আমরা জীবনে এক্সকিউজ দিয়ে বেড়াই, আমাদের সবকিছু আছে কিন্তু এক্সকিউজের একটা অনেক বেশি আছে। তো এই ফাইটারের যারা জীবনে অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে কিন্তু এক্সকিউজ নেই। সো আসিফ, আমাদের জার্নিটা আজ থেকে শুরু হলো, মানে আমরা তোমার সাথে বিভিন্ন সেশনে যাব, মিশন 100 ফাইটার্সে যে ধাপগুলো যাব, এবং ওর এই যে রানিং এটা কিভাবে করে, পদ্ধতিটা কি, সেটার একটা ভিডিও খুব শীঘ্রই রিলিজ হবে, আমরা শুট করব। তো আমার একটু সময় লাগে সবকিছু করতে, কিন্তু আমি চেষ্টা করি পারফেক্ট জিনিসটা ঠিক সঠিক সময় নিয়ে আসতে, যাতে মানুষকে ইন্সপায়ার করে। এবং ও আমাকে অনেক কিছু সাজেশন দিল যে অরিজিৎদা এগুলো করুন, প্লিজ শেয়ার দ্য সাজেশন উইচ ইউ হ্যাভ। তো অরিজিৎদা, আমি কি বলছিলাম কি আপনি একটু আজকাল ইউথ যে আমাদের কলেজ আর আমাদের হাই স্কুলে আছে, ওরা প্রচুর ডিপ্রেসড, সুইসাইড, দে নট এবল টু টেক ক্রিটিসিজম। তাহলে আপনাদের মিশন 100 ফাইটার্স, আপনি ওনার নিয়ে ক্যাম্পাসে যান, সেশন করবেন, অফকোর্স and that would spread the positivity. এটা আমার আইডিয়া ছিল, আর আমার নিজের আইডিয়া ছিল কি আমাকেও স্পন্সর ঢুঁড়তে হয় এরকম। তো আমি চাইছিলাম কি আমি নিজের সেশন করাবো, তাহলে I raise my own funds to meet my running expenses, so I don't have to rely on any sponsors. I can self fund my own running. এই সাকসেস যেটা তুমি আজকে শেয়ার করলে, তার মানে ক্যাম্পেইনসে গিয়ে এখনো অবধি সেটা করে উঠিনি, কিন্তু আমি ফাইটারদের কিন্তু বিভিন্ন সেশনে পাঠাই, ভেদিক ভিলেজে, দিস হাডেলে ওরা গেছে, অলরেডি করেছে। তো এই ক্যাম্পাসের যে জায়গাটা বললো, এটা আমার প্ল্যানিং এ ছিল, কিন্তু ওর সাথে আজকে আড্ডা মারতে মারতে ওর স্বপ্নটা আমার সাথে শেয়ার করলো। তো এই যে রানিং গুলো আমরা আসি, we will do that, we will do the campusing part also, and আমি অ্যাপিল করব যারা এই ভিডিওটি দেখছেন যে ওকে যদি এই দৌড়ানো, এই চ্যালেঞ্জেস কাজগুলোকে ওভারকাম করতে গেলে তো একটা লজিস্টিক লাগে। এরকম কোনো মানুষ যদি চান যে ওর পাশে দাঁড়াবা, প্লিজ কানেক্ট আমার সাথে করবেন, তাহলে আমি ওর কন্ট্যাক্ট ডিটেলস দিয়ে দেবো, যেখানে আপনারা ডাইরেক্টলি ওর সাথে এটা নিয়ে কানেক্ট করতে পারবেন। এবং আসিফ, আমার লক্ষ্য থাকবে তুমি যে মিশনটা নিয়েছো, তুমি যে চ্যালেঞ্জেস গুলো ওভারকাম করছো, একটা রানিং কে নিয়ে এগুলো করা, সেটাও আমরা কোথাও না কোথাও হবে, সাকসেস হবে। তো আমি এটা বিশ্বাস করি যে আপনারা জানেন তো আমি সাংঘাতিক বড় ড্রিমার, আপনারা নিশ্চয়ই বোঝেন যে কোনো পাগল, অনেকে পাগলও ভাবেন হয়তো, আসলে পাগল না হলে সাকসেস স্টোরিটা তৈরি হয় না। A madman has to be a success storyteller. So আমি সেই ম্যাডম্যান যে সাকসেস করার চেষ্টা করি, হার্ডেলস গুলো ওভারকাম করি। সো দিস হার্ডেল ইউ উইল অলসো সাকসিড। আমরা এইটা আজকে একটা সেশন করলাম তোমার সাথে, নেক্সট সেশনটা তোমার বাড়িতে যাব, আমাদের এবার শুট প্রসেস গুলো শুরু হবে। তারপরের প্রসেসটা আমরা স্পোর্টসটাকে নিয়ে, তুমি যে কিভাবে দৌড়ো, কিভাবে করো, এইটা মানুষের দেখা দরকার, জানা দরকার যে শুধু দৌড়ানোটা ও যতটা সহজে মুখে বলছে, হয়তো ফিল্ডে ততটা সহজ নয়। ওর ক্ষেত্রে প্রচন্ড টাফ লড়াই, একটা টিমকে তৈরি করে নিয়ে যাওয়া, একটা অর্গানাইজেশনকে তৈরি করা, মানে একটা টিম মানেই একটা অর্গানাইজেশন হয়ে যাচ্ছে, 4-5 জন মিলে তো একটা টিম ওয়ার্ক তৈরি হচ্ছে, এবং তাদের সবার একটা কস্ট আছে। সেইটাকে ওর পাশে এসে আমাদের সবার উচিত দাঁড়ানো, সাপোর্ট করা, ওর ড্রিমটাকে সাকসেস করা। তো আমরা যদি ওর মতন ফাইটারদের ড্রিমকে সাকসেস করতে পারি না, জেনে রাখবেন আমাদের ড্রিমসটা উপরওয়ালা ঠিক না ঠিক সাকসেস করে দেবে। জাস্ট উই হ্যাভ টু বিলিভ দ্য ড্রিমস অ্যান্ড দ্য সাকসেসফুল। আচ্ছা, একটু বাড়িতে ফ্যামিলি সম্বন্ধে একটু শেয়ার করো, কে কে আছে? হ্যাঁ, আমার ওয়াইফ আছে আর আমার মেয়ে আছে। আমার বাবা মা আছে, কলকাতায় আছে, উনি কলেজ স্ট্রিটে থাকেন, আমি সল্টলেকে থাকি। और they are my strong pillars। और আমার একটু
আমেরিকান মা আছে যার সঙ্গে আমি যখন আমি 11 বছরে ছিলাম আমি ওখানে থাকতে গেছিলাম আর ওনার সঙ্গে অনেক দিন থাকলাম তো I'm still in touch with her and আমি মাঝে মাঝে আমেরিকা যাই আর yes of course parents in my American mom and my family is the biggest supporter and pillar who partnered my mission. আমরা ও আমাকে শুরু বললো না যে আমি আসিফ ইকবাল আমি ব্লাইন্ড কিন্তু ধরুন তো আপনারা কতজন দেখতে দেখতে যদি ও কথাটা না বলতো একটা সাধারণ মানুষ যেভাবে লাইফস্টাইল লিড করে ও সম্পূর্ণ সেবা অফিসে কাজ করছে কম্পিউটার আছে চা খাচ্ছে আমাকেও চা খাওয়ালো সবই সিস্টেমে করে এবং একটা ব্রডার ওয়েতে যারা ভাবে যে জীবনটা যে এইটার জন্য ব্লাইন্ড কি হবে হ্যান্ডিক্যাপ কি হবে একদমই ভুল ওরা কি করতে পারে আপনাদের ধারণা নেই খালি মানে বিশ্বাসটা রাখতে হবে ফেথটা করতে হবে দে ক্যান ওভারকাম অল দ্য চ্যালেঞ্জ আসিফ আজকে এই সেশনটা এই অবধি থাক নাহলে পুরো বলে দিলে আমাদের তো মিশন 100টা এত কিছু বাকি থাকবে তো পার্ট বাই পার্ট আসবে সো সাপোর্ট আসিফ সাপোর্ট আমরা যে কাজগুলো আমি নিয়ে আসি চেষ্টা করি অরিজিৎ অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে এবং অরিজিৎ অফিসিয়াল ব্লগটা যারা সাবস্ক্রাইব করেননি করে নিন পাশে থাকুন সঙ্গে থাকুন আর ভালো কিছুর সাথে নিজের লাইফস্টাইলকে জড়িত করুন ভালোর সঙ্গে সবসময় থাকলে ভালো আসবে আমাদের জীবনে আর নেগেটিভিটি থেকে দূরে থাকুন পজিটিভিটিকে আঁকড়ে নিন থ্যাংক ইউ আসিফ থ্যাংক ইউ অনেক খুব ভালো লাগলো ফর দ্য টি আসিফ টি খাওয়ালো এই যে দেখিয়ে দিলাম টি খেতে খেতে ওর সাথে একটু আজকে গসিপ বলুন আড্ডা বলুন মানলাম নেক্সট আরো আসছে সবাই ভালো থাকবেন আর অতি অবশ্যই অরিজিৎ অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অরিজিৎ অফিসিয়াল ব্লগটাও সাবস্ক্রাইব করবেন টাটা